بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا سیاہ پہر تھا، بالکل ویران اس کی آنکھوں کی طرح۔ اس کے بال سیاہ آبشار بنے چارپائی سے نیچے لٹک رہے تھے، زمین کو چھوتے 14ویں کے چاند کی روشنی پڑتے چمک رہے تھے۔ اس نے کروٹ بدلی تو بال کچھ اوپر ہوئے اور ہوا کے زور سے ہلکے سے اڑے۔ اس کے بال ہی تو صرف جگمگ جاندار تھے، اور کیا تھا اس کے پاس؟ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ اس کے سبی و سفید چمکدار چہرے کو سرخ و نیلے نشان بدنما کرتے تھے۔ صحیح خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی گرد کمزوری کے سیاہ دھبے پڑے تھے اور چہرے پر زردی مائل پیلاہٹ کا احاطہ تھا۔ کچھ بے خوابی کا نتیجہ تھا کہ آج کل جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اس نے سکون کی نیند تک اس سے چھین لی تھی کہ اب رات بھی خوف و ہراس سے کروٹ بدلنے میں گزرتی تھی۔ شدید بھوک کے احساس سے پیٹ میں درد کی لہر دوڑ گئی تو مروڑ کو دبانے کی خاطر وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی دوہری ہو گئی۔ کون ہے؟ بے اختیار پوچھا اور چونک کر اٹھ بیٹھی۔ پیٹ کا درد یکدم بھول کر وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ بھوک کا احساس بھی ڈر کے نیچے دب چکا تھا۔ ابھی وہ دروازے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی جب ایک دم دروازہ دھڑ دھڑایا۔ وہ چارپائی سے اچھل پڑی، خوف سے ہاتھ پاؤں سمیت جسم لرز گیا۔ کون ہے اس وقت؟ اندر سے اس کی سوتیلی ماں چلاتی ہوئی باہر آئی تو نظر چارپائی پر کانپتی ہوئی بیٹی سمرین پر پڑی۔ بہری ہے کیا؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ وہ اس کے سر پر چلائیں۔ چچی، رات کا سمے ہے، اس نے وقت کا احساس دلانا چاہا۔ مجھے سکھا رہی ہے، تجھے تو میں بعد میں بتاؤں گی۔ اس کو غصے سے جھاڑتے وہ دروازے کی سمت پڑی اور دروازہ کھولا تو دیکھا اس کی چچی دروازے سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ انہیں کو بے چینی اور ڈر سے دیکھ رہی تھی جب ایک دم چچی کی دل خراش چیخ ماحول میں گونج گئی۔ آہ، بچاؤ! اس کے بعد اچانک چچی کا وجود دروازے سے غائب ہو گیا۔ چچی کے ساتھ ہی اس کی بھی دل خراش چیخ خوف سے برآمد ہوئی اور وہ زور زور سے بلند آواز میں رونے لگی۔ بچاؤ! کوئی بچاؤ! چچی باہر بلند آواز میں مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ان کی چیخ دل دہلا دینے والی تھی اور اندر چارپائی پر بیٹھے سمرین کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بھی مدد کے لیے پکارتے چلانے لگی، کوئی بچاؤ! حلق کے بل چیختی وہ زور زور سے رونے لگی۔ جب محلے دار بھاگتے ہوئے کھلے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوئے، اس کو روتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا تو وہ بری طرح ہانپنے لگی۔ باہر چچی! وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتی ہچکیاں لینے لگی۔ جب اچانک منظر بدلا اور یہ منظر دیکھ کر اس کی جان نکلنے لگی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے گھر کے اندرونی حصے کی دہلیز دیکھنے لگی اور بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہاں اس کی چچی کھڑی تھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر باہر کا دروازہ دیکھا جو اب بھی کھلا تھا۔ چچی تو تمہارے سامنے کھڑی ہیں، تم نے باہر کیا دیکھ لیا؟ اس کی پڑوسن اس کی پیٹھ تھپکتی بولی۔ وہ بے یقینی سے کچھ بول نہ سکی اور کبھی باہر کے دروازے تو کبھی اندر کے دروازے پر کھڑی چچی کو دیکھنے لگی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ چچی اس کے سامنے باہر گئی تھی اور اب اندر کیسے؟ دوسری جس بات نے اسے حیران کیا تھا وہ یہ تھی کہ چچی کے لباس کا رنگ تبدیل تھا۔ باہر جاتے وقت چچی نے ہرے رنگ کا لباس پہنا تھا جو سارے دن سے زیب تن کیا ہوا تھا، اور اب چچی نے پیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جو کبھی چچی کو پہنے دیکھا ہی نہیں تھا۔ برا خواب دیکھا ہوگا اس نے۔ چچی محبت سے چور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی تو خوف سے پیچھے کی جانب سرکنے لگی اور مسکراتے ہوئے اس کے سر کو چھونا چاہا، لیکن وہ بدک کر فوراً پیچھے ہو گئی۔ یہ میری چچی نہیں ہے۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی تو محلے دار اسے اور چچی کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ بیٹا کیا ہوا ہے بتاؤ، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اور یہ تمہاری چچی ہی تو ہیں۔ پڑوسن اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ یہ میری چچی نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کوئی تیز تیز دروازہ بجا رہا تھا تو چچی غصہ کرتی باہر دیکھنے گئی، لیکن جیسے ہی باہر گئی کسی نے انہیں باہر کھینچ لیا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بتانے لگی تو اب سب اس کی چچی کو دیکھنے لگے جو سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیں، نئے ڈرامے شروع ہو گئے اس کے۔ پہلے اپنے چہرے کو زخمی کر کے مجھ پر جھوٹا الزام لگاتی تھی کہ میں اس کو مارتی ہوں، اور اب نیا ڈرامہ بلا وجہ لوگوں کو جمع کر کے نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ اتنی رات گئے تماشا لگا دیا۔
चच्ची बुरी तरह भड़कने लगी। बच्ची डरी हुई है तहमीना बाजी। पड़ोस ने चच्ची के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, डरी हुई है। अपनी मर्जी से खुले आसमान तले सोती है, वो भी बाल खोलकर। कितनी बार मना किया है ऐसे खुले आसमान तले जुल्फे बिखेर कर ना सोया करो, पर मजाल है जो ये सुन ले। चच्ची गुस्सा करने लगी तो सब खामोश तमाशाई बने हमदर्दी के लिए समरीन को देखने लगे। आप लोग अब जाएं, बिला वजह आप लोगों को भी इसकी वजह से मसला हुआ। चच्ची ने कहते साथ अचानक समरीन की कलाई मजबूती से थामी तो यूं लगा जैसे उसकी कलाई किसी लोहे जैसी गिरफ्त में हो और बिल्कुल सर्द, जैसे बर्फ की सीख हो। वो बुरी तरह मचल गई, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी चच्ची के हाथ तो हर वक्त गर्म रहते थे। तो फिर अब सर्द कैसे? मुझे इनके साथ नहीं रहना प्लीज, ये मेरी चच्ची नहीं है, मुझे जाने दे। वो रोने लगी तो पड़ोसन ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन चच्ची के बिगड़े तेवर देखकर बाहर निकल गई। जाते जाते उनमें से एक मर्द रुका जो औरतों के पीछे खड़ा था, जो उनका पड़ोसी भी था। तहमीना बाजी, दरवाजा रात के वक्त बंद रखा करो, जब हम आए दरवाजा ऐसे ही खुला था। वो बोलकर बाहर निकल गया, जबकि समरीन का खून खुश्क होने लगा। होंठों पर जबान फेरते उसने चच्ची की जानिब देखा, जो यकीनन उसकी चच्ची नहीं थी। अगर ये सब उसका बुरा ख्वाब होता या फरेब होता तो घर का दरवाजा कैसे खुला था? ये कैसे मुमकिन था? चलो अंदर। नजर दरवाजे से हटाकर चच्ची ने उसको देखा और अंदर चलने का इशारा किया। वो नफी में सर हिलाती रोने लगी, लेकिन उसकी एक सुने बगैर चच्ची उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गई। मुझे जाने दो खुदा के वास्ते, मेरी चच्ची कहाँ है? वो रोने लगी जब वो एकदम से उसके पास आई। अगर तुम रोई तो समझो तुम्हारी चच्ची। वो बात अधूरी छोड़ गई। समरीन ने जल्दी नफी में सर हिलाया। शाबाश, सो जाओ, सरगोशी नुमा कहा। समरीन सांस तक रोक गई। बेड पर लेटो और सो जाओ। अगला हुक्म मिलने पर जान की फिक्र करती वो फौरन लेट गई, लेकिन जिस्म हल्के हल्के कपकपा रहा था। कुछ लम्हों बाद उसकी चच्ची भी उसके कुछ फासले पर बेड पर लेट गई, तो होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी और आंखें रंग बदलती सफेदी माइल हो चुकी थी। जब एक नजर पलटकर खतरनाक अंदाज में मुस्कुराते समरीन को देखा और अपना हाथ उसके बालों में रखा और धीरे से अपना हाथ उसके बालों पर रखा। उसका हाथ बालों पर रखना था कि एकदम समरीन का वजूद साकित हो गया और वो होश से बेगानी होती गहरी नींद में चली गई। उसी लम्हे कमरे में चच्ची का कहकहा गूंजा। धूप में तपती वो सुर्ख चेहरा लिए रोड पर चल रही थी। आज तीसरा दिन था उसकी ख्वारी का। वो आजिज हो चुकी थी इस जिंदगी से, परेशान थी अपनी जिंदगी से। वहीं सड़क पर एक दरख्त के नीचे बैठे वो धूप से तपते आसमान को शिकवा भरी नजरों से देखने लगी। आंखों से नमी निकलती गालों पर बहने लगी। वो लब आपस में सख्ती से पेवस्त किए सिसकियां लेने लगी और अपनी फाइल एक तरफ रखे वो चेहरा हाथों में छुपाते रोने लगी। सुनसान सड़क पर उसकी सिसकियां तेज से तेज होती जा रही थी। दिल शिद्दत से दुआ कर रहा था कि सामने से कोई गाड़ी गुजरे और उसे मौत की घाट उतार जाए। उसका नाम समरीन था। 8वीं जमात में थी वो जब उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, और जिसे शादी की वो उसकी चच्ची ही थी, जो बचपन से उनके साथ रहती थी। जॉइंट फैमिली थी। उसकी माँ का इंतकाल उसको जन्म देने के 5 माह बाद ही हो गया था। उसकी परवरिश अपनी बेटी के साथ उसकी चच्ची ने ही की। उसे बहुत मोहब्बत थी। वो खुद भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब अचानक सब बदल गया, उसके चचा का इंतकाल हो गया और उसकी चच्ची की इद्दत मुकम्मल होने के बाद उसके चचा ने उनसे निकाह कर लिया। लेकिन फिर वो यकदम बदल गई। वो तन्हाई में उसे अजियत देती, नए नए तरीके से उसे तकलीफ देती, उससे घर का सारा काम करवाती। उसका बाप सब देखते हुए भी नजरअंदाज कर देता। वो अगर उन्हें बताती तो वो भी कुछ न कह पाते। जब भी वो बहुत बेबस हो गई थी। उसके बाद इससे भी बुरा वक्त जब आया, जब उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, और जो वो सोचती थी कि उसके बाप के होने या ना होने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जब उसके बाप का इंतकाल हुआ तो उसकी रोटी तक उस पर तंग हो गई। अब उसकी चच्ची ने जबरदस्ती उसे घर से बाहर कर दिया था कि अगर वो खुद काम करती है और पैसा कमाकर घर लाती है तो वो घर पर रह सकती है, वरना नहीं। वो कैसे काम ढूंढती? तालीम भी 12वीं तक थी और कोई काम का तजर्बा भी नहीं था। कौन देता उसे नौकरी? अगर वो किसी बंगले में भी मुलाजमत ढूंढती तो भी वो खौफजदा थी, क्योंकि उसके सर पर कोई सहारा नहीं था। वो बेसहारा थी। वो ऐसे ही अपनी बेबसी पर शिद्दत से आंसू बहा रही थी जब अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने धुंधली आंखों से मुकाबिल को देखा तो वो पैंट शर्ट में कोई औरत थी। तुम यहाँ बैठे क्यों रो रही हो?
वो औरत उसके पास बैठकर पूछने लगी, तो डरने के बावजूद उसने उस अनजान औरत को अपनी आप बीती सुना दी और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। चलो मेरे साथ, वो औरत खड़ी होती बोली। कहाँ? समरीन ने हैरत से पूछा। बस चलो मेरे साथ, तुम्हें काम चाहिए ना, मैं दिलवाऊंगी, वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन वो खौफ से खड़ी होती पीछे कदम लेने लगी। वो इतनी नासमझ नहीं थी। वो जानती थी ऐसी औरतें अपने साथ ले जाकर क्या करती हैं, कैसे गलत जगह बेच देती हैं। देखो, तुम्हारी चच्ची तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकती हैं। तुम किसी भी गलत इंसान के हाथ लग सकती हो। तुम मुझ पर भरोसा करो, बाखुदा मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, वो औरत बोली। तो समरीन कश्मकश में अपने लब कुचलने लगी। जब उसने आगे बढ़ते समरीन का हाथ थामा और वो किसी लचकीली डाली की तरह उसके साथ खींचती चली गई। वो इसे लेकर अपनी गाड़ी में सवार हुई और दरवाजा बंद करके उसे बिठाया। समरीन का रोना एक बार फिर शुरू हो चुका था। जब उस औरत ने समरीन को हौसला दिया। कुछ देर ड्राइविंग के बाद गाड़ी एक बड़ी बिल्डिंग के आगे रुकी। समरीन उस औरत के साथ बाहर निकली तो वो औरत उसे अपने साथ उस बिल्डिंग के अंदर ले गई। बिल्डिंग के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वो कोई बहुत अजीब जगह पर आ गई हो। एक अजीब सी खुशबू हर तरफ महक रही थी और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यहाँ सबकी आंखें एक जैसी थी, हल्के हरे रंग की। वो हैरान थी भला ये कैसे मुमकिन था कि सबकी आंखें ही हरी होती। मर्द औरत सबने एक जैसे लिबास जेबतन किए हुए थे, सब एक जैसी खुशबू लगाए हुए थे। वो जैसे जैसे कदम अंदर बढ़ा रही थी परेशानी बढ़ती जा रही थी। दूसरी अजीब चीज जो उसने शिद्दत से महसूस की थी वो ये थी कि वहां सबके कद उससे काफी लंबे लंबे थे। वो समरीन को अपने साथ एक कमरे में ले गई। तुम यहाँ बैठो, मैं यहाँ के मालिक से बात करके आती हूँ, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए अच्छी खबर होगी। वो मुस्कुराकर बाहर निकल गई। समरीन परेशानी से उस सफेद बड़े से ठंडे कमरे को देखने लगी। कुछ देर गुजरी तो वो औरत वापस आ गई। मैंने कहा था ना तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, वो औरत खुशी से बोली तो समरीन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई। क्या नौकरी मिली है? वो खुशी से पूछने लगी तो वो औरत कश्मकश में पड़ गई। बस तुम्हें इस कमरे में रहना है, यहाँ किचन की सेटिंग होगी, स्टाफ के लिए चाय बनानी है, उसने बहुत जल्दी कहा और कहते अपनी आंखों से चश्मा उतारा तो समरीन का दिल धक से रह गया क्योंकि उस औरत की आंखें भी चमकीली हरी थी। क्या तुम ठीक हो? फिक्रमंदी से पूछा। उसके इस तरह चौंकने पर वो औरत भी पल भर को गड़बड़ा गई थी। पैसे कितने मिलेंगे? घबराहट छुपाते पूछा। पैसे बहुत मिलेंगे, तुम्हारी जरूरत बआसानी पूरी हो जाएगी, वो बोली तो समरीन के दिल में इत्मीनान उभरा। फिर मैं कल से यहाँ आ जाऊंगी, अब मुझे जगह का बता दें ताकि मैं आ सकूं, मैंने पहले कभी ये जगह नहीं देखी, वो बोली तो मुकाबिल खड़ी औरत घबरा गई। नहीं, मेरा मतलब तुम्हें कंपनी की तरफ से पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, जरूरत नहीं तुम्हें जाने बसों के धक्के खाने की, अब तुम काम पर तवज्जो दो, वो बोलकर बाहर निकल गई। कुछ ही देर में दूसरे वर्कर ने आकर काम सेट कर दिया। वो वहां स्टाफ के लिए चाय वगैरह बनाने लगी जब अचानक उसे किसी औरत के चीखने की आवाज आई। हाथ में पकड़ा कप जमीन पर गिर गया। वो फौरन दरवाजे के बाहर आई तो देखे रोने और चीखने की आवाजें बुलंद हो गई हैं। वो किसी औरत ही की आवाज थी जो चिल्ला रही थी, लेकिन हैरानकुन बात थी कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वहां काम करने वाले उन चीखों को नजरअंदाज किए अपने काम में मगन थे। समरीन के हलक में कांटे उग गए। उसी वक्त वो औरत उसके पास आई जिसने उसे कमरे में रहने की तलकीन की थी। तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर जाओ, तुम्हारा काम अंदर है, वो औरत सख्ती से बोली। अब चीखने की आवाजें बंद हो चुकी थी। अभी यहाँ किसी औरत के चीखने की और रोने की आवाज आ रही थी, उसने डरते हुए बताया तो वो औरत ने एक नजर हर तरफ देखते उसको देखा। मुझे तो नहीं आ रही, वो बिल्कुल अनजान बन गई, लेकिन अभी आ रही थी यहाँ से। वो हैरत से उसे यकीन दिलाने लगी। अंदर चलो मेरे साथ, वो औरत उसका हाथ पकड़ती उसे वापस कमरे में ले गई। देखो, इस बिल्डिंग के पीछे एक वीरान घर है, उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद उस घर से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज गूंजती है अक्सर, और इसी ऑफिस में गूंजती है। तो तुम इतना मत सोचो और कभी उस आवाज के पीछे जाने की कोशिश मत करना, वो औरत समरीन के गाल पर हाथ रखती बोली तो समरीन इस बात में सर हिलाती चेहरा झुका गई। उसके बाद वो औरत बाहर निकल गई, जबकि वो वहीं बैठी इस मुत्तलिक सोचने लगी। जब कुछ देर बाद ही वो औरत वापस अंदर आई और एक सफेद धागा दरवाजे की चौखट पर बांधने लगी। ये आप क्या कर रही हैं? चौंक कर पूछा। वो औरत जवाबन मुस्कुराई।
یہ ہم ہر دروازے پر باندھتے ہیں، منت کا دھاگا ہے۔ وہ عورت دھاگا باندھ کر جا چکی تھی۔ سمرین نے گہری سانس لی۔ کچھ بہت عجیب تھا، بہت پوشیدہ، جسے وہ کسی جال میں پھنسی ہو، جو جال اندیکھا ہو اور اچانک اس میں جکڑ لی جائے گی۔ جب شام اس کا کام فارغ ہوا تو وہ عورت اسی کمرے میں واپس آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھمایا۔ اس نے وہ لفافہ تھام کر کھول کر دیکھا تو اندر ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے سارے پیسے؟ صدمے سے پوچھا، صرف چائے بنانے کی اتنی رقم؟ یہ تمہاری ایڈوانس تنخواہ ہے۔ اس عورت کے کہنے پر سمرین کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، لیکن لب بھینچے تشکر سے اس عورت کو دیکھا تو اس عورت نے ہمدردانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یقین رکھو، کچھ وقت میں تمہاری زندگی بدل جائے گی، وہ عورت یقین سے بولی تو سمرین مسکرا دی، اس بات سے انجان کہ اس کی زندگی واقعی بدلنے والی تھی، بہت جلد، اور جس طرح بدلنے والی تھی اس کا تصور بھی اسے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ نیچے گئی تو ایک وین کھڑی تھی جس میں چند لڑکیاں تھیں۔ اس وین میں سب سے پہلے اس کے گھر کے باہر اتارا۔ چچی گھر کے دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ سر جھکاتی گھر میں داخل ہوئی تو چچی فوراً اس کے پیچھے گئی اور غصے سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ کیا کر رہی تھی تب سے باہر؟ کہاں بے غیرتوں کی طرح پھر رہی تھی؟ چچی نے حقارت سے پوچھا تو اس نے بنا کچھ کہے خاکی لفافہ چچی کے سامنے کر دیا۔ چچی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ لفافہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا، لیکن جیسے ہی اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو آنکھیں چمک گئی، لیکن پھر فوراً گھر کا دروازہ بند کرتی سمرین کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ کہاں سے لے کر آئی ہے یہ پیسے؟ شکی انداز میں استفسار کیا۔ جواباً سمرین نے انہیں اپنی نوکری کی بابت بتا دیا۔ واہ، چائے والی کی اتنی تنخواہ اور اس پر ایڈوانس تنخواہ۔ انداز طنزیہ تھا۔ وہ آفس بہت بڑا ہے چچی، نظریں جھکا کر کہا۔ چل ٹھیک، یہ بھی اچھا ہے کہ گاڑی خود لینے خود چھوڑنے آئے گی، ورنہ کرایہ الگ لگتا، مکاری سے کہتی وہ اندر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں چارپائی پر تھکنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور اپنے چھوٹے سے بیگ کی زپ کھول کر جھانکا تو اندر 3000 روپے تھے۔ ڈر تو بہت لگا، پر اس نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیے تھے۔ کھانا کسی اور نے تو پوچھنا نہیں تھا، اس لیے وہ خود ہی کچن میں گئی تو وہاں کھانا تو نہ ملا، لیکن برتنوں کا ڈھیر ملا جس پر چچی نے صفائی کا حکم صادر کر دیا۔ وہ بھوکے پیٹ صفائی میں مشغول ہو گئی۔ اگلے دن گاڑی دروازے پر موجود تھی۔ وہ اپنی پھٹی چپل پہنتے باہر نکلی تو شرمندگی سی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جس آفس میں کام کرتی تھی وہاں لڑکے لڑکیاں سب بہت اچھے گھرانے کے لگتے تھے۔ سوچ کیا رہی ہے؟ چھوڑ کر چلے گئے تو پھر کرایہ دے کر جانا پڑے گا، اور میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر چچی نے الفاظ کے تیر برسائے تو وہ آنسو ضبط کرتی باہر نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھی تو خود بخود اس کا موڈ خوشگوار ہونے لگا۔ گاڑی میں اے سی چل رہا تھا، باقی ساری سیٹیں خالی تھی، جیسے خاص کر اسے ہی لینے آئے ہوں گے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی ایئر کنڈیشن گاڑی صرف اسے اکیلے کو لینے آئی ہے۔ اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کے شیشے آٹومیٹکلی بند ہونے لگے، ساتھ ہی سیاہ ہو گئے۔ وہ حیرت سے یہ سب دیکھنے لگی پر زبان سے کچھ نہ بولی۔ وہ گھر سے خالی پیٹ نکلی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس نے جو پیسے چھپا کر رکھے تھے اس سے کچھ کھا لے گی۔ یہی سوچتے اس نے پرس کھول کر پیسے نکالنے چاہے، لیکن یہ دیکھ کر اسے شدید ترین جھٹکا لگا کہ اس کے پرس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے ہڑبڑا کر اپنا پرس الٹا کرنے لگی، لیکن اندر سے کچھ نہ نکلا۔ جو مزاج کچھ بحال ہوا تھا وہ ایک دم خراب ہو گیا۔ لاکھ روکنے کے باوجود آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ کل رات اس کے پرس کے پاس اس کی چچی بیٹھی تھی، یقیناً انہوں نے اس کے پیسے نکال لیے تھے۔ سیٹ سے سر ٹکاتے وہ اپنے آنسو حلق میں اتارنے لگی، چہرہ صاف کرتے وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ جب گاڑی آفس کی بلڈنگ کے آگے آ کر رکی، وہ خاموشی سے چلتی اندر چلی گئی۔ وہاں سب ایک دوسرے سے لا تعلق کسی مشین کی طرح کام کر رہے تھے۔ عجیب قسم کا شور بھی اس بلڈنگ میں گونجتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی اپنے روم میں چلی گئی، اندر جا کر بیٹھی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی، جب وہی عورت مسکراتی اندر آئی جس نے اسے نوکری پر لگایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ بھوک کی شدت سے اس نے ناشتے کی ٹرے کو دیکھا، لیکن نظریں پھیر گئی۔ یہ تمہارا ناشتہ ہے، وہ عورت بولی تو سمرین نے حیرت سے پہلے ناشتے کو دیکھا، پھر شکر کے آنسو آنکھوں میں اتر آئے۔ اس عورت نے پریشانی سے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو سمرین پہلے بھی اس سے کچھ نہیں چھپا پاتی تھی، تبھی سب کچھ بتا دیا۔ تم فکر مت کرو، تمہارا یہاں صبح شام کا کھانا فری رکھا گیا ہے، اب تم یہ ناشتہ کرو پھر کام، بول کر وہ عورت چلی گئی، جبکہ سمرین اس ناشتے کو دیکھ کر شکر کرتی ناشتہ کرنے لگی۔
पहले नवाला मुंह में डालते उसे लगा कि उसके मुंह में दुनिया भर का जायका घुल गया हो। उसने जिंदगी में कभी इतने मजे का नाश्ता नहीं खाया था। पेट भरकर खाने के बाद भी नाश्ता वैसे का वैसा था। खाने की ट्रे देखते उसका सर चकरा गया, क्योंकि उसने बहुत सारा खाया था। जब वो नाश्ता रखकर गई थी तो उसे यूं लगा था जैसे ये नाश्ता उसके लिए ना काफी होगा, लेकिन पेट भरकर खाने के बावजूद भी वो वैसा का वैसा ही था, सिर्फ चंद लुक़्मे कम। उसे बहुत अजीब लगा। वो इसी मुतल्लिक सोच रही थी जब कोई मुलाजिम आया और ट्रे उठा कर ले गया। दोपहर के वक्त भी उसके लिए खाना आया और शाम छुट्टी से पहले समोसे और चाय। बचपन के बाद शायद पहली बार उसने इतना जायकेदार और पेट भरकर खाना खाया था। रात जब घर वापस आई तो पेट भरा हुआ था। वापस आकर उसने घर का काम किया। जब से नौकरी लगी थी एक फायदा तो हुआ था कि चची हाथ नहीं उठा रही थी, वरना तो बात पे बात उनका हाथ उठता रहता था। दिन तेजी से गुजरने लगे। वो जितना इस नौकरी से खुश थी उतना ही ये नौकरी उससे मशकूक लगने लगी थी कि ऑफिस में कोई उससे नौकरी पर लगाने वाली औरत के सिवा बात नहीं करता था। दूसरा जो चीज़ उसको खटकती थी वो ये कि जब वो ऑफिस जाती तो पूरे ऑफिस में कुछ अजीबो गरीब आवाज़ें आती, जिन्हें वो समझ नहीं पाती थी कि वो आवाज़ें किस चीज़ की हैं, लेकिन अक्सर उसे गुमान होता था जैसे वो आवाज़ें किसी के रोने की हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाती वहाँ कोई आवाज़ ना होती। तीसरी जो बात सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी वो ये थी कि इस ऑफिस में उसके लिए जो खाना आता था वो बहुत मज़ेदार होता था। फिर जब उनका खाने पीने का इंतज़ाम अलग था तो उसे चाय बनाने के लिए क्यों रखा था। चौथी बात ये थी कि गाड़ी उसे लेने आती तो वो बिल्कुल खाली होती, सिर्फ उसे लेने और छोड़ने की सर्विस देती। इन सब बातों को महसूस करते उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। वो जब उस औरत उस जगह को पूछती कि ये बिल्डिंग और ऑफिस किस जगह है ताकि दूसरों को बता सके, लेकिन वो औरत बात को टाल मटोल कर देती। उसने नौकरी छोड़ने की भी कोशिश की थी कि एहसास हो रहा था कि गलत जगह फंस गई है, लेकिन उसके ज़रिए आने वाले हज़ारों रुपए चच्ची की आंखों को इतने खैरा करने लगे थे कि उन्हें परवाह नहीं थी वो कहाँ से और कैसे आते हैं। आज उसे नौकरी करते 2 माह पूरे होने वाले थे। जब वो काम से वापस लौटी तो देखा घर में चच्ची के रिश्ते में लगते भाई, जो चच्ची से 2 या 3 साल बड़े थे, वो घर में आए हुए थे। चारपाई पर ढेर सारे फल और मिठाई रखी थी। उसे ताज्जुब नहीं हुआ था क्योंकि वो अमीर थे और जब आते थे ऐसी ही चीज़ें और हज़ारों रुपया उनके हाथ में रख कर जाते थे। वो सलाम करती अंदर आई तो चच्ची हंसते हुए बोली, देख लो जुनैद, मेरी बच्ची कितनी हसीन है। चच्ची का लहजा कुछ अजीब था। जुनैद मुस्कुराया। उसकी बाप की उम्र का वो आदमी उसे पसंद नहीं था कि उसकी नज़रें बेबाक थी, लेकिन आज उसकी आंखों में अलग चमक थी जो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। आओ गुड़िया बैठो। जुनैद ने उसे साथ बैठने का कहा, लेकिन वो तेजी से अंदर चली गई। जुनैद का गुड़िया बोलना उसे बुरी तरह खटका था। कुछ देर बाद जुनैद के जाने के बाद चच्ची गुस्से से तन तन करती अंदर आई। ये कोई तरीका है मेहमानों से गुफ्तगू करने का, वो भी इतने खास मेहमानों का। चच्ची उसके सर पर पहुंचती बरसती तो वो बेबसी से अपनी चच्ची को देखने लगी। मुझे वो नहीं पसंद चच्ची, उनकी आंखें और उनकी नज़रें साफ नहीं, मुझे उनके सामने बैठने से घिन आती है। वो बोली तो चच्ची गुस्से से घूरने लगी और गुस्से से बोली, ओ बीबी, होने वाली बीवी को इंसान इसी नज़र से देखता है, तुम्हें बहन बेटी की नज़र से देखने से तो रहा। चच्ची की बात सुनते वो पत्थर हो गई। चच्ची ने गोया उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। वो एकदम पीछे होती नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं इनसे शादी नहीं करूँगी। एकदम रोते उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा दिमाग ख़राब मत कर, बहुत अच्छा रिश्ता है। एक यतीम मस्कीन जिसके पास जहेज की फूटी कौड़ी ना हो, उससे कोई शादी नहीं करता। उस पर नौकरी पेशा होने का दाग अलग। चच्ची हकारत से बोली, वो तुझे अपना रहा है बिना किसी जहेज पैसे पाई के, बस तन पर जो कपड़े होंगे उसी में रुखसत करके ले जाएगा और एक घर अलग नाम पर करेगा मेरे। अब तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है तो कुछ तो फ़ायदा पहुंचाती जा कि एक अपना ज़ाती ठिकाना ही मिल जाए। चच्ची ने खुद से बोली तो उसके रोने में शिद्दत दर आई। चच्ची, मैं कमा रही हूँ ना, मैं पैसे जमा करके घर दिला दूंगी, लेकिन ये जुल्म मत करें। वो आगे हाथ जोड़ गई। ये ड्रामे बंद कर, कोई जुल्म नहीं कर रही, बल्कि तुझ पर तरस आ रहा है। वो बहुत अमीर है समरीन, रानियों की तरह रहेगी, महंगे कपड़े, महंगे जूते, ऐशो आराम। उसके बच्चों को भी उसकी शादी पर एतराज़ नहीं, सब अपना अलग रहते हैं, ना सास नंदों का झंझट। अब मैं इतनी भी बेगैरत नहीं हूँ कि तेरी कमाई खाने के लिए तेरी शादी ना करूँ। अब रोना बंद कर और खाना मैंने बना लिया है, आराम कर ले। चच्ची बोलकर उसे रोता छोड़कर पलटने लगी कि फिर फौरन पलटी।
یہ مہینہ مکمل کر تنخواہ لے کر نوکری چھوڑ دینا، بول کر وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور روتے روتے وہیں سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ چچی کے اٹھانے پر کھلی۔ اٹھو، کام پر نہیں جانا؟ دیکھو اب بالکل ہی روکھا پھیکا رخصت نہیں کر سکتی۔ ایک نیا جوڑا کام والا، اچھی جوتی اور زیور تو لازمی چاہیے، اور اس کے پیسے میں جنید سے نہیں مانگ سکتی، نہ ہی میرے پاس ہیں۔ اس لیے ڈرامے بند کرو اور خاموشی سے نوکری پر جاؤ۔ اسے اپنا سر دباتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی تو وہ لب بھینچتے اٹھ گئی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ کل تو نے کھانا نہیں کھایا تھا رات کو، کھانا گرم کر کے رکھا ہے، ناشتہ کر کے جانا۔ سمرین انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ عورت آج نہ جانے اس پر کیسے مہربان تھی، ورنہ وہ مہربان ہونے والوں میں سے تو بالکل نہیں تھی۔ شاید اسے اب لالچ پڑ گیا تھا۔ وہ تلخی سے ہنستے ہوئے فریش ہونے لگی۔ اس کا ناشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آفس میں اس کے لیے بہترین ناشتے کا انتظام ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی چچی کے ہاتھ کا جلا ہوا کھانا کھانے کی۔ اسے معلوم تھا اس کی چچی کو کھانا بنانا نہیں آتا، وہ جان پوچھ کر اسے جلا ہوا دیتی تھی۔ اس نے دوپٹہ سر پر لیتے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ سوجی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اب اس نے اپنی زندگی تقدیر کے تھارے پر چھوڑ دی تھی اور فیصلہ کیا تھا کہ اپنے آنسو ضائع نہیں کرے گی۔ چچی کچن میں تھی جب وہ بنا آہٹ پیدا کیے گھر سے نکل گئی۔ باہر ہی اس کی وین کھڑی تھی۔ وہ اس چھوٹی سی بس میں چڑھ گئی اور سیٹ پر بیٹھتے آنکھیں موند گئی۔ بس کا ایک یہی وقت اس کی زندگی کا سب سے اچھا اور پرسکون وقت تھا۔ آفس کے باہر قدم رکھتے وہ ٹھہر گئی۔ اس کا دل کیا وہ یہ آفس اور اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسری دنیا میں ہی چلی جائے، جہاں کوئی اسے تنگ نہ کرے، جہاں نہ اس کی چچی ہو نہ چچی کے ظلم۔ لیکن یہ بھی کہاں ممکن تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی اور بیٹھ کر کام کرنے لگی۔ جب وہ عورت اس کا ناشتہ رکھ گئی، اس نے ایک نظر ناشتے کو دیکھا، لیکن اس کا ناشتہ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ چچی کے مظالم اس کی بھوک بھی کھا چکے تھے۔ کچھ وقت بعد ایک ملازم آ کر کھانے کی ٹرے لے گیا۔ وہ فارغ ہو کر کرسی پر بیٹھی اسی لمحے کمرے میں وہ عورت داخل ہوئی۔ سمرین اسے دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس آتی بولی تو سمرین نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اب اسے اپنے ہر مسائل انہیں بتاتے شرمندگی ہو رہی تھی، اور وہ انہیں بتاتی بھی کیا؟ وہ بھلا اس سلسلے میں اس کی کیا مدد کر سکتی تھی؟ لیکن مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی، تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور تمہاری سرخ آنکھیں الگ ہی راز بتا رہی ہیں۔ ان کے پوچھنے پر پھر سمرین سے آنسو ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور آنسو چھلک پڑے۔ میری شادی ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر وہ عورت ہنس دی۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا، تمہاری شادی ہوگی تو تمہاری جان تمہاری چچی سے چھوٹ جائے گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ سمرین نفی میں سر ہلاتی رونے لگی۔ نہیں چھوٹے گی میری جان، میری شادی میرے چچی کے ہی کزن سے ہو رہی ہے، جو چچی سے بھی چند سال بڑے ہیں، میرے پاپا کی عمر کے ہوں گے۔ وہ بولی تو اس عورت کا رنگ یکدم سرخ پڑنے لگا۔ ان کے بچے بھی شادی شدہ ہیں، سمرین نے مزید بتایا تو اس عورت کی آنکھیں رنگ بدلنے لگی۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھتے خود پر ضبط کیا اور آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تو تمہاری چچی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی لالچ؟ وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ سمرین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بدلے میں چچی کو گھر دے رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عورت ایک دم جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سمرین اسے چونک کر دیکھنے لگی، لیکن وہ جا چکی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا مانگنے لگی۔ جبھی وہ عورت دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے ساتھ چلو۔ اس عورت کو واپس دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ کہاں؟ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب بعد میں پوچھنا، ابھی ساتھ چلو۔ وہ عورت اس کا ہاتھ پکڑتی اسے باہر لے گئی اور لفٹ کے اندر داخل ہوتے اوپر جانے کا بٹن دبا دیا۔ 2 فلور اوپر جانے کے بعد لفٹ رکی تو وہ لفٹ سے باہر نکلی۔ وہ عورت اسے لے جا کر ایک کمرے کے باہر رکی۔ اندر چلی جاؤ، باہر کھڑے رہتے ہی اس عورت نے کہا تو سمرین کچھ خوف کے زیر اثر کشمکش میں اس عورت کو دیکھنے لگی۔ سمرین کی آنکھوں میں خوف اسے بہت چبھا تھا۔ اگر چاہتی زندگی پر ظلم کم ہو جائیں تو اندر چلی جاؤ، وہ بولی تو سمرین نہ چاہنے کے باوجود دروازہ کھولتی اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا کمرہ بلا کا حسین تھا۔ وہ کوئی آفس تھا پر حسین سجاوٹ سے مزین۔ اس کی نظر گھومتی ٹیبل پر آ ٹھہری۔ ٹیبل کے پیچھے گھومنے والی کرسی تھی اور اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے گھبراہٹ سے سلام کر دیا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتے وہ پلٹا تو گویا سمرین کی سانسیں ساکت ہو گئیں، کیونکہ سامنے بیٹھا نوجوان بلا کا حسین تھا۔ اس نے اتنا بھرپور حسن آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیاری طور پر اس کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں کہ ہوش ہی نہیں رہا۔
मुकाबिल बैठा नौजवान भी उसे वैसे ही देख रहा था। मेरा नाम बाबर है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। उसकी रोबदार आवाज पर वो होश की दुनिया में लौटी और अपनी बेखुदी पर सख्ती से आंखें मींचते खुद को जेरे लब कोसने लगी। बैठ जाओ। उस नौजवान ने कुर्सी की जानिब इशारा किया तो वो कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन दोबारा नजर उठाकर देखने की हिमाकत नहीं की। साजदा बता रही थी तुम्हारी चची तुम्हारी शादी किसी बूढ़े के साथ घर के एवज कर रही हैं। उसके बोलने पर समरीन ने चौंक कर सर उठाया तो उस औरत का नाम साजदा था। उसे तवक्को नहीं थी सामने बैठा नौजवान इस मुतल्लिक बात करेगा। जी। वो ज्यादा कुछ ना बोल सकी, इसलिए नजरें झुका गई। क्या तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो? टेबल पर कुछ आगे झुकते वो पूछने लगा तो समरीन नजरें ऊपर उठाने पर मजबूर हो गई और आंखों में आंसू लिए सर हाँ में हिला दिया। तो उसका एक बहुत अच्छा और मुनासिब हल है, वो ये कि तुम मुझसे निकाह कर लो। उसकी बात पर समरीन के सर पर कमरे की छत आन गिरी थी। वो भी यकीनी की आलम में फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी और फिर फौरन नफी में सर हिलाने लगी। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो बोली तो वो गहरी सांस लेकर कुर्सी से पुश टिका गया। आप इतने अमीर हैं और इतने खूबसूरत भी, आप मुझ जैसी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हैं? जितनी तलखियां उसने अपनी जिंदगी में देखी थी उसका दिल किसी को मुखलिस मानने पर आमादा नहीं होता था। तुम जैसी लड़की से मुराद एक यतीम मिस्कीन और मजलूम लड़की से शादी करना तो अच्छी बात है, वो जताता हुआ बोला तो समरीन लब कुचलने लगी। आप घर जाकर इस मुतल्लिक फुर्सत से सोचिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। वो बोलकर बात खत्म कर चुका था। उसकी नजरें अब भी समरीन के तासुरात देख रही थी। समरीन बिना कुछ कहे खड़ी हो गई। कमरे से बाहर निकली तो साजदा बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। वो समरीन को वापस उसके कमरे में छोड़ गई। इस बात के बाद उसका जहन किसी चीज में नहीं लग रहा था। वो इसी मुतल्लिक सोच रही थी। वो शख्स भला का हसीन था, फिर इससे शादी करना क्यों चाहता था? इन्हीं सब सोचों में उसकी छुट्टी हो गई। छुट्टी होकर घर आई तो नया इम्तहान तैयार था। चच्ची खुशी खुशी उसके पास आई। देख जुनैद, तेरी शादी के लिए तुम्हारे और मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लाया है। चच्ची खुशी से बोली। उसके गले में आंसू अटकने लगे। सामने ही चारपाई पर जुनैद बैठा था। वो बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। कैसे एक जहन्नुम से निकलकर वो दूसरी जहन्नुम में जा सकती थी? उसका खून खौलने लगा और आंसू बहने लगे। जब जहन के पर्दे पर उसके बॉस बाबर का चेहरा लहराया तो वो साकित हो गई। भला वो क्यों इससे शादी करना चाहता था? क्या उसको शादी कर लेनी चाहिए? वो इसी मुतल्लिक सोचने लगी थी, लेकिन फिर ये सोचते खौफजदा थी कि अगर वो भी जहन्नुम निकली तो? वो कैसे यकीन कर लेती कि दाल में कुछ काला नहीं, जबकि इसे तो वो ऑफिस ही बुरी तरह खटकता था। लेकिन क्या मालूम वो इसके लिए जहन्नुम नहीं जन्नत साबित होती। लेकिन ये भी रिस्क का काम था। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गई, लेकिन फिर एक सोच ने उसे फैसले पर पहुंचा दिया कि आंखों देखी मक्खी निकलना नामुमकिन था। जबकि बाबर से शादी तो जुए के जैसा था, वो अच्छा भी तो निकल सकता था। वो फैसला कर चुकी थी, रिस्क लेना जरूरी था। वो अपने हाथों से अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं कर सकती थी। फैसला करने के बाद उसका दिल कुछ मुतमईन हुआ था। हैरत की बात थी, आज उसकी नज़रअंदाज करने के बावजूद उसकी चच्ची ने आज उसे कुछ नहीं कहा था। शायद वो नए कपड़े देखकर खुश थी। सुबह ऑफिस जाकर उसने साजदा को रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी और फिर उसके कुछ देर बाद ही उसका निकाह बाबर से हो गया। निकाह मुबारक। उसके सामने बैठते बाबर ने निकाह की मुबारकबाद दी तो वो कई लम्हे बाबर को देखती। कितनी आन बान शान वाली शख्सियत थी उसकी कि कोई भी मरूब हो जाए। जवाबन वो भी निकाह मुबारक बोलकर नजरें झुका गई। जब तक मैं आपके घर बाकायदा रिश्ता नहीं लाता यह निकाह पोशीदा रहेगा। ये निकाह फौरन करने का मकसद सिर्फ यही था कि अचानक कोई ऐसा मसला ना हो जाए कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो बोला तो समरीन ने इस बात में सर हिलाया। तुम अब जाकर काम करो, तुम्हें नौकरी जारी रखनी है। बाबर के कहने पर वो खड़ी होती कमरे से निकल गई। उसके होंठों पर तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। वो सारा दिन पुरसकून रही। उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट थी। दिल पर सुकून हो चुका था। जब वो घर वापस गई तब भी दिल बहुत पुरसकून था, लेकिन अपने घर में आज वापस जुनैद को देखकर उसका मुंह बिगड़ चुका था। चची ने उसे जुनैद के साथ बाहर जाने का कहकर उसने साफ इनकार कर दिया था। चची ने उस पर बहुत गुस्सा भी किया पर वो नहीं मानी। जवाबन चची ने गुस्से में उस पर हाथ भी उठाया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में बस वो खुद को तसल्ली देती रही। अगले दिन उसके ऑफिस जाने से पहले ही उसके घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। वो बाबर को अपने घर में देखकर हैरान रह गई थी। हैरान तो चच्ची भी हो गई थी, लेकिन अपनी हैरत छुपाते इतनी अमीर शख्सियत को देखकर आगे पीछे होने लगी।
لیکن جب اس نے سمرین کے رشتے کی بات کی تو چچی کی ساری خوشی خاک ہو گئی۔ چچی نے بنا لگی لپٹی کے رشتے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ اس کا نکاح جنید سے ہو چکا ہے۔ سمرین روتے ہوئے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے امید تھی بابر کچھ کرے گا، لیکن بابر ایک نظر اسے دیکھ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد چچی نے اسے بہت اذیت دی تھی کہ اس کے بے داغ سفید چہرے پر نیلا نشان آ گیا تھا کہ وہ باہر کام کرنے جانے کے بہانے عاشقی معاشقی کر رہی ہے، اور جنید کو فون کر کے اسی جمعے کو نکاح طے کر دیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے چچی کو یہ بھی نہ بتا سکی کہ اس کا نکاح بابر سے ہو چکا ہے، ورنہ چچی جان سے ہی مار دیتی اسے۔ بابر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ یوں خالی لوٹ جائے گا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ روئی روئی سی پہلے سے زیادہ بدتر حالت میں تھی۔ چچی نے الگ ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیا تھا۔ اس کا سونا بھی رات کو کھلے صحن میں کر دیا تھا، لیکن اس دوران اس کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اسے بہت غور سے دیکھتا ہے۔ روز رات اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی بہت غور سے اسے دیکھتا ہے۔ جب رات ہوتی تو وہ یوں لگتا جیسے سر میں کوئی ہاتھ پھیر رہا ہو۔ آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ بے چینی سے لیٹی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، اور پھر اس کی چچی کو کوئی اپنے ساتھ لے گیا۔ جب اس نے چیخ چیخ کر محلہ اکٹھا کر لیا تو چچی باہر کی جگہ اندر کمرے سے نکلی، لیکن وہ اس کی چچی نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا شاید۔ لیکن وہ شدید خوفزدہ تھی، لیکن اسی خوف کے زیر اثر اس کی آنکھیں کب بند ہوئیں اسے علم نہ ہوا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو چچی اس کے لیے گرم گرم ناشتہ تیار کر کے لائی تھی۔ جب اس نے چچی کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی۔ اسے چچی کا اچھا رویہ زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا کہ وہ اس کی چچی نہیں۔ اگر وہ اس کی چچی ہوتی تو کبھی اتنا اچھا رویہ نہ رکھتی۔ اس نے زہر مار چچی کے کہنے پر ناشتہ حلق میں اتارا تو ناشتے کے ساتھ جان بھی حلق میں اتر گئی کہ اس کا ذائقہ بالکل آفس کے ناشتے جیسا تھا۔ اس کے بعد چچی نے خود سے ہی اسے آفس جانے کا حکم سنا دیا۔ وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتی آفس چلی گئی۔ آفس جانے کے بعد اسے معلوم ہوا بابر کام سے شہر کے باہر گیا ہوا ہے۔ اسے خود بھی بابر سے نہیں ملنا تھا کہ اس دن وہ بزدلوں کی طرح وہاں سے چلا آیا تھا۔ 2 دن سے زندگی واپس روٹین پر آ چکی تھی، لیکن اگر کچھ بدلا تھا تو اس دن کے بعد سے چچی کا رویہ۔ اوپر سے چچی نے جنید کو بلا کر اس کے سارے تحائف اس کے منہ پر دے مارے تھے اور رشتے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ حیران نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ چچی نہیں بلکہ چچی کے روپ میں کوئی اور رہ رہا ہے، لیکن ڈر و خوف کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ آج وہ آفس میں بیٹھی بابر کے متعلق سوچ رہی تھی جب اس کی نظر کمرے کے دروازے پر بندھے اس دھاگے پر پڑی جو ساجدہ نے باندھا تھا۔ نہ جانے اسے کیا سوجی کہ اس دھاگے کے قریب جاتے اس نے وہ دھاگا کھینچ کر اتار دیا۔ اس کا دھاگا کھینچنے کی دیر تھی کہ اسے چچی کی چیخ سنائی دی۔ اس کا جسم سن پڑنے لگا۔ اس دھاگے کو اتارنے کے بعد پہلے جو اس کمرے میں کوئی آواز نہ آتی تھی، اب مختلف رونے کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، جن میں چچی کی آواز بھی شامل تھی۔ وہ پریشانی سے اس سمت بھاگی جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ راستے میں اسے ساجدہ نے روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ نہ رکی، لیکن وہ سیڑھیوں تک ہی پہنچی تھی جب بابر کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ وہ ٹھہر گئی۔ اگلے لمحے بابر اسے اپنے ساتھ اپنے آفس میں لے جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بابر سے چچی کے متعلق کچھ کہتی، بابر نے کمرے میں لگی LED آن کر دی۔ LED پر چلتا منظر دیکھ کر سمرین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتے ہوئے بے یقینی سے بابر کو دیکھنے لگی۔ جب بابر نے اسے سب بتانا شروع کیا، بابر نے اسے بتایا کہ اس کے باپ ایک جن ذات تھا، لیکن جب وہ حاملہ ہوئی تب اس کا باپ مر گیا۔ اس کی ماں کے انسان ہونے کی وجہ سے اس نے باپ کے گھر والوں نے قبول نہ کیا۔ اس کے پیٹ میں ان کے بیٹے کی اولاد پل رہی تھی، اسی لیے بخش ضرور دیا تھا۔ جب وہ واپس میکی آئی تو بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ بھابھی نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس کی ماں اس کی چھوٹی عمر میں اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس کے بعد اس پر کئی ایسے مظالم دیکھے۔ بہت محنت کے بعد اس نے ایک کمپنی کھڑی کی اور عروج پر پہنچا، لیکن وہ کمپنی انسانوں کی نہیں جنات کی تھی، جس کا ایک اور پوشیدہ کام بھی تھا۔ وہ لاوارث بچے بچیوں کو سہارا دیتے تھے اور ان کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سبق سکھاتے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس دن جب وہ ساجدہ کو روتی ہوئی روڈ پر ملی تھی تو گاڑی میں وہ بھی موجود تھا، لیکن سمرین کو یاد تھا اس وقت گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر اسے سمجھ آیا سامنے کھڑا نوجوان جو اب اس کا شوہر بھی ہے وہ جن ذات تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کی جان نکلنے لگی۔ وہ اسے پہلی نظر میں پسند کر چکا تھا۔ اس نے چچی کو مہلت بھی دی پر چچی باز نہیں آئی۔ تب اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کی چچی بھی باقی سب کے ساتھ قید تھی۔ وہ رونے لگی ڈر و خوف سے۔
जब बाबर ने उसे समझाया कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही उस पर हावी होगा, वो रोते हुए चच्ची की रिहाई मांगने लगी, पर उसने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब वो मिन्नत समादच करने लगी तो उसने चच्ची को रिहा करने का फैसला किया। उसने बाकी सबको भी रिहा करने का कहा, पर वो ना माना। वो हैरान थी और अंदर ही अंदर डरी भी थी। उसने बाबर से पूछा कि वो इस जैसी बाकी लड़कियों के लिए क्या फैसला करता है, क्या वो सबसे शादी कर लेता है। उसके सवाल पर पहले तो वो हैरान हुआ, फिर हंसा और फिर उसे बताया कि सबसे शादी नहीं करता, लेकिन करवाता ज़रूर है। जो ऐसी लड़कियां मिलती हैं वो उनकी शादी अपने बाकी के वर्कर्स से करवाता है। लेकिन समरीन उसे पसंद आई थी। वो उसकी माँ से मुमासलत रखती थी। वो दुल्हन बनी बैठी थी। कुछ देर में उसकी सादगी से रुखसती थी। कुछ दिनों में चच्ची तीर की तरह सीधी हो चुकी थी। वो भी मुतमईन थी। बेशक उसका शौहर जिन जात था, पर इंसानों। उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की अच्छी कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें।